سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ان اتنے لوگوں کو مروا دیا، ان کا وارث کون ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جو تک کا ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارے مرحوم مبلغ کو یہاں وزائیوں نے پکڑ لیا اور قتل کرنے کے لیے ایک جگہ پر لے سوئے مارے۔ علامہ اقبال کے اوپر محنت کی انور شاہ صاحب کی اور ان کی نظر تھی، اور یہ دونوں حضرات انور شاہ صاحب کی ڈیوٹی کے اوپر یہ کام سر انجام دے رہے ہیں کہ کوئی اگر اسلام کی عمارت پہ حملہ کرے گا تو ہماری لاشوں پر سے گزر کر کرے گا، جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کی عمارت پہ حملہ نہیں ہو سکتا۔ آج میرے قدموں تلے جاہلیت کے سارے نظام رون دیے گئے ہیں، آؤ آج چلو، ابھی چلو، اگر وہاں سے دہشت گرد نہ ملے تو میری گردن اڑا دے، سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ اب انقلاب کا وقت آ گیا ہے، اور وہ انقلاب وہ ہوگا جسے ہم حکومت الہیہ کہیں گے۔ فرزند حدیث ہونے کی حیثیت سے یہ خادم آقا بھائی ختم نبوت کے تحفظ کریے، نبی پاک کی حمایت اور نصرت کریے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں حضرت شاہ جی پیر جی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاسبان اسلام کے یہ جھیارے نبی کی ختم نبوت کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ بہا دیں گے۔ اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم محمد عربی کے ہم محمد عربی کے صلی اللہ علی محمد نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا مظہر علی اظہر، ماسٹر تاج الدین انصاری، شیخ حسام الدین، آغا شورش کاشمیری، آغا شورش کاشمیری، ذوالفقار علی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، ضیاء الحق، مرد مومن، مرد حق، صلی اللہ علی محمد۔ بخاری تیرا قافلہ، بخاری تیرا قافلہ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ پیچھے کا بھی اولے جناب نگر کے اس اہم ترین بازار میں کام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ، عقیدہ ختم نبوت کے اظہار و بیان، اس عظیم الشان مشن کو لے کر ہم یہاں موجود ہیں۔ میں قادیانیوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اسی سوال پر غور کر لیں، اگر نبوت جاری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان کے قتال کا حکم دیا گیا اور صحابہ نے ان کو قتل کیا۔ دیکھو ہم کئی برس سے یہ بات یہاں دہراتے آ رہے ہیں، قائد احرار حضرت مولانا سید عطا المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ تم ہماری لوٹی ہوئی متاع ہو، تمہیں لوٹا گیا ہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم سے جدا تم ہوئے، تم نے پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں پوری امت مسلمہ کو جو اس نے دعوے کیے ان دعووں کے ساتھ نہیں مانتے ان سب کو کافر قرار دیا، اور تقسیم کی احمدی اور غیر احمدی، اور کہا کہ احمدی جو ہیں وہ غیر احمدیوں کے ساتھ نمازیں نہ پڑھیں، جنازوں میں نہ جائیں، ان کے ساتھ معاملات ختم کر دیں۔ سوشل بائیکاٹ، عقیدہ الگ، پوری امت کو کافر قرار دے دیا۔ الگ تم ہم سے ہوئے، اور تمہارے الگ ہونے پر ہمیں بہت ہی افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے
हम आज फिर दावत देने आए हैं। और ये दावत, ये तबलीग, ये फरीज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सौंपा है। ये फरीज़ा भी अदा करने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये हमारा हक है। हम पुरअमन लोग हैं, हम तफरकाबाजी पैदा नहीं करते, पुरअमन लोग हैं। ये दावत देने आए हैं कि खुदारा आ जाओ, इस सलामती के रास्ते पर वापस आ जाओ। और कादियानियों से हम मुसलसल कह रहे हैं कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, कुछ ना करें, आप उनकी किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, आप पर हकीकत मुनकशिफ होती चली जाएगी। मेरा दावा है कि कादियानियों ने उनकी किताबों को नहीं पढ़ा। इस मुल्क के अंदर जितनी भी जमातें दीन के उन्वान से काम कर रही हैं, वो सब की सब हमारी फितरी हलीफ हैं। हम उनके दोस्त हैं, उनके खैर खा हैं, वो हमारे दोस्त और भाई और हमारे खैर खा हैं। मत समझो कि इस मुल्क के अंदर दीन के उन्वान पर काम करने वाली जमातों और हमारे दरमियान तुम कोई इंतशार पैदा करके अपनी साजिश को तुम कामयाबी से हमकिनार कर लोगे। हमारे इस मुल्क की दीनी जमातों पर किसी जमात पर भी कोई हर्फ आया तो अहरार सबसे पहले उनके लिए, उनके दिफा के लिए आगे खड़े होंगे। इस्लाम हो फिर गलगल अंदाज जहां में, इस्लाम हो फिर गलगल अंदाज जहां में, अहरार की यलगार पहाड़ों को हिला दे। हमें जो कहते हो बाहर से आए हो, तुसी उतर गए हो, तुम भी तो बाहर से यहाँ आए हो। ये पाकिस्तान का शहर है, इस पर हम सबका तुमसे ज्यादा हक है। इस पर हम रियासत के अंदर रियासत को नहीं चलने देंगे। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हुए आइन की अमलदारी के लिए सरधड़ की बाजी लगा देंगे। कादियानी, मिर्जा कादियानी ने जो दावे किए हैं वो मुजद्दिद से लेकर खुदा होने तक के उसने दावे किए हैं। जिन कादियानियों ने बानी पाकिस्तान कायद आदम का जनाजा नहीं पढ़ा, जिन कादियानियों ने 1974 की आईनी करारदाद को तस्लीम नहीं किया, जिन कादियानियों ने 1984 के सदाकती ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं किया और जो हुकूमत के कानून के मुताबिक शिनाख्ती कार्ड के फार्म में, पासपोर्ट के फार्म में और वोट के फार्म में अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत तस्लीम नहीं करते, नहीं मानते, हम उनको पाकिस्तान का वफादार तस्लीम नहीं करते। हम तुम्हारे लिए आज भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। इन तमाम लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर यकीन रखने की तौफीक अता फरमा। कि हमने 27 फरवरी 1976 को यहाँ डेरा लगाया था, घर बसाया था तेरे घर के सामने, तब से अब तक एक चींटी भी रब्बे और चनाब नगर की हमसे मरी हो तो हमें बताओ। कि ये खुद ही अपने आप को मुसलमानों से अलग कर चुके हैं और ये कहते हैं कि जो हमें नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। जब ये खुद अलग कर चुके हैं तो फिर ये हम में रहने पर मुसिर क्यों हैं? और जब हम में से नहीं हैं तो फिर ये इस्लाम और मुसलमानों का टाइटल और उन्वान इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को धोखा क्यों देते हैं? आप लोगों ने अपना नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के मनसबे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में लिखवा दिया है। इंशाअल्लाह जन्नत आपका मुक़द्दर है। हम यहाँ लड़ने भिड़ने नहीं आए, हम आपको सीधा रास्ता बताने के लिए, दिखाने के लिए, चलाने की दावत देने आए हैं। आप हमारे वजूद के हिस्से हैं, आप रास्ता भूल चुके हैं, वापस आ जाओ। इसी रास्ते में अमन है, इसी रास्ते में इस्तेकाम है, इसी रास्ते में भलाई है, इसी रास्ते में निजात है और हुजूर की इत्तिबा निजात का जरिया है। ये लफ्ज़ रट लो, ज़बानी याद कर लो, ईमान का हिस्सा बना लो कि ईसा पैदा नहीं होंगे। जिस ईसा की आमद की खबर है वो आसमान से नाज़िल होंगे, पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, कायनात में किसी जगह नहीं,
صرف شام میں مسجد بنی امیہ کے مینار پر نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔